Hello dear student. So in our last session, we had a discussion on Cartesian product and some problems related on Cartesian product, right? So today I am going to discuss one of the important concept, that is relation. So before going to know the definition of relation, so first we know some basic concept. So where we use relation in daily life. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಲೇಷನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬ್ಲಡ್ ರಿಲೇಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಫಾದರ್, ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸನ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಮದರ್, ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸನ್? ಸೊ ವೇರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ 1 2 3 2 4 4. So what is the relation between 1 and 2? What is the relation between 3 and 2? What is the relation between 4 and 4? So what is the relation between 1 and 2? 1 ಮತ್ತೆ 2 ಗೆ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ? ಸೊ ನೋಡಿ, 1 is always less than 2. That is the relation. What is the relation between 3 and 2? So 3 ಮತ್ತೆ 2 ಗೆ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ? 3 is always greater than 2. What is the relation between 4 and 4? So 4 is always equal to 4. So in a same way, what is the relation between point and a line? Point ಮತ್ತೆ line ಗೆ ಏನು relationship ಇದೆ? So collection of point. So collection of point which gives a line, ಅಲ್ವಾ? ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Collection of point which gives a line. Okay. How to define a relation? By using Cartesian product. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಲೇಷನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಷನ್? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ Cartesian product. So look here, a relation R from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of a Cartesian product A cross B. So what is relation? A relation R from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of Cartesian product A cross B. So simply we can say that relation is nothing but which is a subset of what? Cartesian product. ನಿಮಗೆ Cartesian product ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. What is Cartesian product? Collection of an ordered pairs is nothing but Cartesian product. So what is relation? So simply we can say that relation is a subset of Cartesian product. So ನೋಡಿ example. So first ನಾನು 2 ಸೆಟ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೆಟ್ A is equal to 1 2 3 and set B is equal to A B C. So consider a 2 set. Set A is equal to 1 2 3, set B is equal to A B C, A comma B comma C. Then Cartesian product of A cross B ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? Cartesian product of A cross B. Cartesian product is nothing but what? Collection of an ordered pair. Ordered pair ಗಳ collection ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Cartesian product. ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. How to write a Cartesian product? ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? So 1 comma A, next 2 comma B, next 1 comma A, 1 comma B, next 1 comma C. So next 2 comma A, 2 comma B, 2 comma C, 3 comma A, 3 comma B, 3 comma C. So this is nothing but Cartesian product A cross B. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Cartesian product ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ Cartesian product, ಹಾಗಾದರೆ ರಿಲೇಷನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ನಾನು ರಿಲೇಷನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸೆಟ್ ಎ, ಸೆಟ್ ಬಿ, ಸೆಟ್ ಎ, ಸೆಟ್ ಬಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ? 1 2 3. ಸೆಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ಎ ಬಿ ಸಿ. ಸೊ ನಾನೀಗ ರಿಲೇಷನ್ನ ನಾನೇ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೇಗೆ? 1 to A, 1 to B, 2 to B, 2 to C, next 3 to C.
ಸೊ ಇದು ನಾನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರೋ ರಿಲೇಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡಿ 1 ನೋಡಿ 1, ಎ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ನೋಡಿ 1, ಎ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1, ಬಿ 1, ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2, ಬಿ 2, ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2, ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3, ಸಿ. ಸೊ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ನಾನೇ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಹೇಗಿದೆ ರಿಲೇಷನ್? ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಎ 1, ಬಿ 2, ಬಿ 2, ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3, ಸಿ. What is the definition of subset? So every element of set A is also an element of set B. Then only we can say that A is a subset of B. Already ನೀವು ಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಲೇಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು? ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ 1, ಎ 1, ಬಿ 2, ಬಿ 2, ಸಿ 3, ಸಿ. ಸೊ ಇದು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ 1, ಎ ಎಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1, ಬಿ 2, ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3, ಸಿ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಷನ್? ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ನಾನ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಸೆಟ್ ಎ ಟು ಎ ನಾನ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಸೆಟ್ ಬಿ is a subset of what? Cartesian product. So simply we can say that relation is a subset of Cartesian product. So next definition, the second element is called it as image of first. So set B na ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? image of first element ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay. Next definition, domain. So what is domain? So ನಿಮಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಡೊಮೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಡೊಮೈನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಡೊಮೈನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ first element in an ordered pair is nothing but domain. What is domain? So nodi, the set of all first element of the ordered pairs in the relation R from a set A to set B is called the domain of the relation. So set of all first element in an ordered pair. So nodi, first elements ಏನಿದೆ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೊಮೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Domain is equal to the set of all first element in an ordered pair from the set A to set B. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೊಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆದ್ರೆ 1 ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ. 1, 1, 1 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೊಮೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1, 2, 3. The set of all first element in an ordered pair is nothing but domain of a relation. Okay. Next. So domain ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ರಿಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್? ಸೊ ನೋಡಿ, what is range? The set of all second element in a relation R from the set A to a set B is called the range of the relation. Set of all second elements in a relation. So relation ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ನೋಡಿ? 1, ಎ 1, ಬಿ 2, ಬಿ 2, ಸಿ 3, ಸಿ. ದಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ಸೊ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಆರ್. ಸೊ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಆರ್ is equal to 1, 2, 3. So range of R is equal to set of all second elements. Second elements ಏನಿದೆ? A, B, C. So A, B, C ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? ರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆರ್ ದಿ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ is call it as range. So image of first element ನೋಡಿ, 1 ಗೆ ಇಮೇಜ್ ಏನಿದೆ? A. Again 1 ಗೆ ಇಮೇಜ್ ಏನಿದೆ? B. 2 ಗೆ ಇಮೇಜ್ ಏನಿದೆ? B. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಗೆ ಇಮೇಜ್ ಏನಿದೆ? C. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಏನು ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಮಗೆ? A, B, C. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆರ್ ದಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಸೆಟ್ ಎ ಟು ಎ ಸೆಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಡೊಮೈನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೋಡೊಮೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದಿ ಹೋಲ್ ಸೆಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕೋಡೊಮೈನ್. ಸೊ ನೋಡಿ, what is the definition of codomain? The whole set B is called the codomain of the relation R. So codomain
codomain is equal to whole set B. Set B ಏನಿದೆ A, B, C. So A, B, C. This is the definition of codomain. So relation, domain, range, codomain. Okay, write first. ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ನಾವು ಆ್ಯರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆ್ಯರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ರಿಲೇಷನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಷನ್? ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೊಮೈನ್? ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಆನ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್. ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರಲ್ಲಿರುವ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಡೊಮೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೇಂಜ್? The second elements in the image, the second elements in the relation is call it as range, or image of first element we call it as range. What is codomain? Whole set B we call it as codomain. Okay, next. Next concept. So nodi, range is always subset of codomain. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ವಾ, ರೇಂಜ್ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಎ ಬಿ ಸಿ, ಕೋಡೊಮೈನ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಸೊ ರೇಂಜ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ codomain. So next, note. So in that first one, a relation may be represented algebraically by either by roster method or set builder method. So roster ಅಥವಾ set builder method ಇಂದ ನಾವು ರಿಲೇಷನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಟ್ ಎ ಟು ಸೆಟ್ ಬಿ ಈಸ್ 2 power pq if number of elements of a is p and b is q. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಸೆಟ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡಿ 1, 2 ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3, 4. ದೆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಟ್ ಎ ಟು ಸೆಟ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 2 power pq. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಟ್ ಎ, n of a is equal to 2, n of b is equal to 2. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಟ್ ಎ ಟು ಸೆಟ್ ಬಿ ವಿಚ್ is equal to 2 power pq or 2 power ab ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? 2 power ab. ಸೊ 2 power a ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ? 2 ಕ್ರಾಸ್ b ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ? 2, which is equal to 2 power 4. So 2 power 4 is equal to 16. So 16 relation from set A to set B. This formula 2 power pq, where p is the elements in set A and q is the elements in set B. Okay. So next one, a relation R is equal to null. So ನಿಮಗೆ ರಿಲೇಷನ್ R is equal to null ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ವಾಯ್ಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಸೆಟ್ ಎ ಇಂಟು ಸೆಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಿಮಗೆ ನಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ವಾಯ್ಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. These are the some points related on relation. So next, problems. So in that first one, right, first problem, let a is equal to 1, 2, 3 so on up to 14. So define a relation from set A to set A by R is equal to x comma y such that 3x minus y is equal to 0 where x comma y belongs to A. Write the domain, range and codomain. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನಾವೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 3x minus y is equal to 0 where xy belongs to set A. ಅಂದರೆ x ಮತ್ತು yಗೆ ನೀವು ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇನಾಗಿರಬೇಕು? ಸೆಟ್ ಎಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಾವು
ರೈಟ್ ದಿ ಡೊಮೈನ್, ರೇಂಜ್, ಕೋಡೊಮೈನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡೊಮೈನ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು, ರೇಂಜ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಕೋಡೊಮೈನ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಗಿವನ್, ಸೊ ಸೆಟ್ ಎ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಗಿವನ್ ಸೆಟ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 2 3 so on up to 14. ಅಗೈನ್ ರಿಲೇಷನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಸಚ್ ದಟ್ 3x minus y is equal to 0 where x comma y belongs to a. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಿದೆ, ಸೊ 3x minus y is equal to 0. ಸೊ minus y take it into RHS, ಸೊ plus y ಏನಾಗುತ್ತೆ, y is equal to 3x. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ಎ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ನೋಡಿ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ತೊಳ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ. ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈಗೆ ನೀವು ಎಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ವಿಚ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ y is equal to 3 into 1 which is equal to 3. So y is equal to ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, 3 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ y belongs to set A ಆಗುತ್ತಾ, ಎಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 1 2 3 up to 14 belongs to set A. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ x, y belongs to ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x is equal to 2. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ x is equal to 2 ಆದರೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, y is equal to 3 into 2, 3 2s are 6. ಸೊ 6 ಅನ್ನೋದು ಸೆಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಎಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ 6 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ಎ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ವಿಚ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ y is equal to 3 into 3. ಸೊ 3 3s are 9. ಸೊ 9 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ಎ. ಎಸ್, 9 ಅನ್ನೋದು ಸೆಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ 9 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್, ಸೊ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಸೆಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ನೋಡಿ ಸೆಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 1 to 14 ಇದೆ. ಸೊ 1 ಅನ್ನೋದು ಸೆಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, 2 ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಅನ್ನೋದು ಸೆಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, 4 ಅನ್ನೋದು ಸೆಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಗೆ 4 ಕೊಟ್ಟರೆ 3 into 4 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12 belongs to set A. Next x is equal to 5. 5 ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, y is equal to 3 into 5. ಸೊ 3 5s are 15. ಸೊ 15 ಸೆಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ನೋಡಿ ಸೆಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 1 2 3 up to 14 ಇದೆ. 15 belongs to set A. ಸೊ 15 does not belongs to set A. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ x is equal to 5 ಕೊಟ್ರೆ 15 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಸೆಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x is equal to 6 7 ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸೆಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಗೆ 1 ಕೊಟ್ಟಾಗ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 1, 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ 2 ಕೊಟ್ಟಾಗ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 6. ಸೊ 2, 6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ 3 ಕೊಟ್ಟಾಗ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 9. ಸೊ 3, 9. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4, 12. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ 5 ಕೊಟ್ಟರೆ 15 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಸೆಟ್ ಎ. ಸೊ ಅಪ್ ಟು 4 ವರೆಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ 4, 12 ದಿಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೊಮೈನ್, ರೇಂಜ್, ಕೋಡೊಮೈನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಫಸ್ಟ್.
ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೊಮೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೊಮೈನ್? ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಆನ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಲೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ 1 2 1 3 2 6 3 9 4 12. ಸೊ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಆರ್, ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಆನ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, 1 2 3 4. So what is range? Second elements range of R. Second elements in the relation. Second elements ಏನಿದೆ? 3 6 9 12. So 3 6 9 12 is nothing but range. So what is codomain? So codomain definition, whole set B is called it as codomain. But ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಸೆಟ್ ಎ ಟು ಸೆಟ್ ಬಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಸೆಟ್ ಎ ಟು ಸೆಟ್ ಎ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಬಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೆಟ್ ಬಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೆಟ್ ಎನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 2 3 so on up to 14. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಎ ಟು ಎ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಲೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಎ ಟು ಎ. ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಬಿ ಏನಿದೆ? ಸೆಟ್ ಎ. ಸೆಟ್ ಎ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ? 1 2 3 ಅಪ್ ಟು 14. ಸೊ ಸೇಮ್ ರಿಲೇಷನ್ ನಾವು ಆರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಆರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಎ ಸೆಟ್ ಬಿ ಅಂತ ತೊಳ್ತೀರಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಎ ಟು ಸೆಟ್ ಎ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ. ಡಿಫೈನ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಎ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೆಟ್ ಎ ಟು ಸೆಟ್ ಎ, ಸೆಟ್ ಎ ಟು ಸೆಟ್ ಎ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೆಟ್ ಎ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ? 1 2 3 4 5 so on up to 14. Again set B. Set B is nothing but set A. 1 2 3 4 5 6 7 8 so 9 10 11 12 so on up to 14. So nodi, by using relation nodi, mapping nodi 1 comma 3. So 1 2 3, next 2 comma 6. So 2 2 6 3 comma 9. So 3 2 9, next 4 comma 12. So 4 2 12. This is relation. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಡೊಮೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ 1 2 3 4. ಸೊ ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೇಂಜ್. ಇಮೇಜ್ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? 3 6 9 12. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೋಡೊಮೈನ್? ಹೋಲ್ ಸೆಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕೋಡೊಮೈನ್. ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಏನಿದೆ? ಸೆಟ್ ಎ. ಸೊ 1 2 3 ಅಪ್ ಟು 14. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, second problem. So second one, so second one, so let set A is equal to 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 comma 6. Let R be a relation defined by R is equal to A comma B such that A comma B belongs to set A. ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಸೆಟ್ ಎ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಬಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್, ಎ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಬಿ. ಎ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಿ ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ಎ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಬಿ ಆರ್ ಬಿ ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ಎ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್, ರೈಟ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್. ಆರ್ಗೆ ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದಿ ಡೊಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ given, ಸೊ ಏನಿದೆ? ಸೆಟ್ ಎ. ಸೆಟ್ ಎ ಏನಿದೆ? ಸೆಟ್ ಎ 1 2 3 4 5 6. ಲೆಟ್ ಆರ್ ಬಿ ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು
A comma B such that elements of A B belongs to set A. ಸೊ ನೀವು ಎ ಬಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಸೆಟ್ ಎ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್? ಸೊ ನೋಡಿ, ಎ ಕಮ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ಎ ಅಂದರೆ 1 2 3 4 5 6. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಬಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ಎ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಎ ಬಿ ಅಂದರೆ 1 ಕಾಮ 1. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ಎ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿ ಬೈ ಎ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡಿ, 1/1 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಬಿ ಇಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ತೊಳ್ತೀವಿ? 1,1 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1,2 ಆಗುತ್ತಾ? ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, 1,2. ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ಎ, 2/1 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ಎ. ಅಗೈನ್ 1,2 ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1,3, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ 1,3 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? 3 ಇಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 1, ಸೊ 3/1, 1,3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1,4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1,5, 1,6. ಸೊ 6 ಕೂಡ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ಎ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ಎ. ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಏನಿದೆ 6, ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಏನಿದೆ 1, 6/1 ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ 1,6. ಸೊ ಈಗ 1 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು 2ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 2, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ 2 ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 2. 2 ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 3, 2,3 ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ನೋಡಿ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 3 ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 2, 3/2 ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 3,2ನ ನಾನು 2,3ನ ನಾನು ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2,4, 4 ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 2, ಎಸ್ 4/2 ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ 2,4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2,5 ಆಗುತ್ತಾ? 5 ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 2, ನೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 2, ಎಸ್. ಸೊ 2,6. ಸೊ ಈಗ 2 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ತೊಳ್ತೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 3 ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 3, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ 3 ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 4 ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. 3 ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 5, ನೋ. 3 ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 6, ಎಸ್ 6/3 ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರಿಬೋದು? 3,6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4,4, 4 ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 4, 4 ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 5, ನೋ. 4 ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 6, ನೋ. ಸಾರಿ, 6 ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 4 ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ 5 ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 4, ನೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 5ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ 5 ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 5, ಎಸ್. ಸೊ 5 ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 6 ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 6 ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಎ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಬಿ ಆರ್ ಬಿ ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ಎ. ಸೊ 1 ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 1, 2 ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 1, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 1, 4 ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 1, 5 ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 1, 6 ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 1. ಸೊ ನೋಡಿ, 2 ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 2, 4 ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 2, 4/2 ವಿ ಗೆಟ್ 2. ಇದೇ ರೀತಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ರಿಲೇಷನ್ಸ್, ಯಾವ್ಯಾವುದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎ ಕಮ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಸೆಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನು? ರೈಟ್ ದಿ ರಿಲೇಷನ್ ಆಫ್, ರೈಟ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,2, 2,4, 2,6, 3,3, 3,4, 4,4, 5,5, 6,6. So second question. So first question already find out ಮಾಡಿದ್ರಿ. So second ಏನಿದೆ question? Second question ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. Second question. So ನೋಡಿ. So write the domain and range of R. So domain ಮತ್ತೆ range ನ ನಾನು find out ಮಾಡಬೇಕು. So ಹಾಗಾದ್ರೆ domain of R ಏನಾಗುತ್ತೆ? So domain of R. So domain ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. What is domain? First element in an ordered pair. So first element ಏನಿದೆ? 1. ನೋಡಿ, ರಿಪೀಟ್ ಆದರೆ 1 ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರಿಬೇಕು. 1 1 1 ಇದೆ ನೋಡಿ. 2, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3, 4, 5, 6. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಡೊಮೈನ್
1, 2, 3, 4, 5, 6. So domain. Next, range of R. Range of R ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So second elements in a relation. Second elements ಏನಿದೆ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Again repeat ಆಗಿದೆ. One time ಅಷ್ಟೇ ಬರಿಬೇಕು. So ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಎ ಟು ಎ. ಕೋಡೊಮೈನ್ ಅಂತ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಗೇನ್ 1, 2, 3, 4, 5, 6. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆನ್ relation. So remaining problems I will discuss in next class. Okay, thank you.